Good afternoon, students. Okay, yesterday we already seen the variables and the client side scripting. Okay, next we will going to see the data types. Computer is mainly used to store information and to do complex calculations. Okay, computer is mainly used to store what? Information and to do complex calculations. When we store information, it is in the form of alphabets, numbers and alphanumeric values. JavaScript provide data types to store and use different types of value that are. Okay, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की when we store information it is in the form of alphabets. Okay, alphabets मध्ये असू शकते, numbers मध्ये असू शकते, alphanumeric values मध्ये असू शकते. Okay, which provide data types to store use different types of values. JavaScript काय करतं, ह्या व्हॅल्यूज स्टोअर करण्यासाठी डेटा टाइप प्रोव्हाइड करतं. कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज? अल्फाबेट्स, दॅट इज ABCDEFG. ओके, numbers 0 1 2 3 alphanumeric values. Next we will see number type. Numerical value specially belongs to the number. Okay, data type. Number data type store holds both whole number, integer or decimal point numbers, which stores fractional part of number. Number data type can hold positive as well as negative values. Okay, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, नंबर टाईप ह्याच्यामध्ये आपल्या जावास्क्रिप्टमध्ये तो डेटा टाइप कुठला वापरतात नंबरसाठी? इंटीजर. ओके, मग तो कुठला असेल? होल नंबर असेल किंवा डेसिमल पॉईंट म्हणजे पॉईंटवाली व्हॅल्यू असेल तर दोन्ही नंबर तो काय करतो? पॉझिटिव्ह ॲज वेल एज निगेटिव्ह व्हॅल्यू दोन्ही होल्ड करतो. बघा खाली एक्झाम्पलमध्ये दिले त्यांनी व्हॅर y इक्वल टू 1 लाख आणि व्हॅर z इक्वल टू -67.99. ओके, समजलं? आपल्या जावास्क्रिप्टचं काय त्यांनी सांगितलेलं आहे की तो बोथ व्हॅल्यू सपोर्ट करतो, होल्ड करून ठेवतो, इंटीजर पण आणि डेसिमल पण. ओके, नेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप. Strings are used for storing text. Strings can be inside of either double or single quotes. Okay, string काय सांगितलेलं आहे त्यांनी कशासाठी? स्टोरिंग टेक्स्टसाठी. टेक्स्ट व्हॅल्यू जी आपली असेल इनसाइड आदर डबल और सिंगल कोटमध्ये ती मेन्शन केलेली असेल. बघा एक्झाम्पल दिलं आहे, व्हॅर x इक्वल टू हॅलो, व्हॅर str इक्वल टू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. बघा डबल कोटमध्ये आणि सिंगल कोटमध्ये त्यांनी दिलेलं आहे. Next, Boolean type. It represents only two values, that is true and false. All relational, conditional and logical operators produce Boolean values, that is true, false or yes, no. Okay, आणि काय सांगितलेलं आहे? All relational, conditional and logical operators produce Boolean values, that is true, false or yes or no. Okay, infinity. Division by 0 gives you another special value. Example, a equal to 3 by 0, result infinity. Okay, next null value. In JavaScript, null is just a value which means nothing, empty, unknown. It is supposed to be something that doesn't exist. Okay, next undefined. JavaScript returns undefined when variable which is declared but not assigned. Then Java interpret shows that it is undefined. Okay, example, where age semicolon alert age semicolon. ओके, हे त्यांनी जावास्क्रिप्टमध्ये व्हॅरिएबल्स त्यांनी डेटा टाइप्स यूज केलेले आहेत. ओके, नंबर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, बुलियन टाइप, इन्फिनिटी, नल, अनडिफाईंड. अंडरस्टँड? ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज ऑपरेटर्स त्यांनी दिलेले आहेत. ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डू अरिथमेटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन्स. Operators that require one operand is called a unary operator, and operators that require two operands are called a binary operator. Okay, single operand असेल, one operand असेल तर unary and two operands असतील तर binary. Okay, most of the operator can be divided into groups, that is arithmetic, relational and logical operators. Okay, the arithmetic operators कुठले कुठले आहेत बघा. arithmetic operators are used to mathematical expressions in the same way that they are used in algebra. For following examples, consider where a equal to 40, b equal to 4.5. बघा त्यांनी दिलेले आहेत arithmetic operators in JavaScript. addition, subtraction, multiplication, division and modulus. It returns reminder after division. examples दिलेत बघा. तर हे कुठले झाले? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स झाले. ॲडिशन, मल्टिप्लिकेशन, सबस्ट्रॅक्शन, डिव्हिजन, मॉड्युलस. ओके, त्यांनी एक्झाम्पल दिलेले आहे बघा. अरिथमेटिक ऑपरेशन्स त्यांनी ह्याच्यामध्ये यूज केलेले आहेत. स्क्रिप्ट लँग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट. हेड सेक्शनमध्ये त्यांनी बॉडी
सेक्शनमध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, आपलं जावा स्क्रिप्टिंग लँग्वेज इन्सर्ट केलेली आहे. बघा ह्याची जरा HTML पेक्षा जरा वेगळी पद्धत आहे. ओके, जावा स्क्रिप्ट काय सांगितलं, स्क्रिप्टिंग लँग्वेज अंडर कशामध्ये डिक्लेअर करतात, अंडर HTML लँग्वेजमध्ये और अंडर बॉडी सेक्शन और आयदर इन हेड सेक्शन. ओके, बघा व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेत ABC, A इक्वल टू Aची व्हॅल्यू, Bची व्हॅल्यू आणि Cची व्हॅल्यू दिलेली आहे, C इक्वल टू A इंटू B. आणि आपल्याला कुठली व्हॅल्यू प्रिंट करायची आहे, डॉक्युमेंट डॉट राईट ब्रेक दिलेला आहे, H1 मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स प्लस C प्लस हेड टॅग क्लोज स्क्रिप्ट बॉडी अँड HTML. ओके, आता डॉक्युमेंट डॉट राईट हे कशासाठी इथं त्यांनी यूज केलेलं आहे, आपल्याला आउटपुटची लाईन प्रिंट करण्यासाठी. कुठली लाईन प्रिंट होईल बघा, इथं आउटपुटमध्ये दिलं आहे मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स. ओके, हिअर डॉक्युमेंट डॉट राईट इज यूज टू डिस्प्ले ऑर राईट कंटेंट ऑन अ वेब पेज. ओके, समजलं इथपर्यंत. हा चॅप्टर म्हणजे हा जो पॉईंट आहे डेटा टाईप्सचा तो परत रीड करा म्हणजे तुम्हाला अंडरस्टँड होईल. नेक्स्ट त्यांनी प्लस ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सप्रेशन्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स कुठले कुठले आहेत, इन्क्रिमेंट अँड डिक्रिमेंट ऑपरेटर, कमेंट्स इन जावा स्क्रिप्ट हे त्यांनी पुढे सगळं दिलेलं आहे. ओके, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूयात. आजच्यापुरतं तुम्ही हा परत चॅप्टर पॉईंट रीड करा. ओके, मेन म्हणजे हा क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग हा जो पॉईंट आहे मेन तो तुम्ही व्यवस्थित लर्न करा. आत्तापर्यंत आपण HTML आणि HTML5 मध्ये आपण काय काय बघितलेलं, फॉर्म्स कसे क्रिएट करायचे, लिंक कशी, बॅकग्राऊंडला कलर कसा द्यायचा, ओके, टेबल कसा क्रिएट करायचा, हे सगळं आपण HTML5 लँग्वेजने बघितलेलं आहे. आणि आता आपल्याला पुढे काय करायचं आहे, आपल्याला क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंगने म्हणजे आपल्याला ऑपरेशन परफॉर्म करायचे आहेत. त्याच्यासाठी स्क्रिप्टिंग लँग्वेज त्यांनी यूज केलेली आहे, जावा स्क्रिप्ट यूज केलेली आहे, व्हेरिएबल्स, डेटा टाईप्स, ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन्स आपल्याला ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी त्यांनी यूज केलेलं आहे. ओके, समजलं.